بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muhtaram musulmon qardoshlar. Har bir va'zimizni boshlar oldindan biz aytamiz A'udhu billahi minash shaytonir rojim deymiz ham Bismillahir rohmanir rohim deymiz. Mana kichkina chaqdan bizni bismillah bilan o'stirdilar. Oshar oldindan bismillahni ayt dedilar. Ya bo'lmasa oyoqlar oldindan bismillahni ayt dedilar. Nindi de bo'lsa xayrli izgi ishlar oldindan bismillahni ayt deb davani ati bizni o'stirdi. Bizning ishlagan har bir ishimizning de boshida Alloh yata. Aning so'zi, aning ismi, aning qidrati bilangina ishlay olamiz, boshlay olamiz, tamomlay olamiz, xayrli natija olamiz. Ham shunga ko'ra da g'alimlarimiz ayta, har bir izgi ishning boshida bismillah so'zi bo'lirga tegish majburiy. Bismillah so'zin o'zing tilab, ya'ni isingda tutib da aytmicha qoldiru, ol gunoh amal bo'lib sanaladi. Masalan, oshar oldindan o'tirding, bismillah degan so'zni aytirga kerak ekanini bilasing, isingda tisha shu so'z, lekin sen uni aytmaysan. Prinsipial ravishda aytmaysan. Bu uchraqda sen bek zo'r gunohli kishiga aylanasan. Endi bismillah so'zin gunoh qilar oldindan aytsang, masalan, hozir bek uchratirga to'g'ri kela bismillah deb aroq ichuvchi kishilarni majlislarda ko'tarib, to'stlar ko'tarib, Alloh taolo sizga shuni bersin, bismillah deb shu aroqlarni qoplab qo'yuvchi kishilar da bor. Ya bo'lmasa qay vaqtda yoshlar o'ynab shayarib, qizlar bilan tanishir oldindan yoki qizlarga yaqin kelar oldindan bismillah deb ishlarini boshlaylar. Mana bu gunohli ishlarni ishlagan vaqtda bismillah deb aytu kishini dindan chiqara. Ya'ni sen shu so'z bilan aytasan. Alloh tiygan ishni men ruxsat etam deysin. Aning ismini qo'llanib. Shunga ko'ra da haram aybirni halallashtiruvga aylana bu. Bu o'z chiratında kishini dindan chiqara turgan amallarning birisi. Albatta buni anglab ishlagan chiroqda hech cheksiz. Shunga ko'ra da bismillah degan so'zning ahamiyati g'oyat zo'r. Musulmon kishisi uchun har bir ishni, har bir izgi ishni boshlaganda bizning tilibizda bo'larga tegish bismillah. U har bir ishning bosqichi, ya bo'lmasa boshlang'ichi. Bu bosqich bo'lmaycha biz buni olmaymiz, ko'tarila olmaymiz. Shu ishning xayrli natijasini erisha olmaymiz. Muhtaram qardoshlar, bismillah degan so'zni qo'llanamiz biz shulay yo'q, masalan, hayvon so'ygan vaqtda. Bismillahi Allohu akbar deb aytila qurbon chalgan vaqtlarda yoki hayvonni chalganda. Mana bu bismillah degan so'z shu ishni men ishlayim Allohning ismi bilan, uning rizoligi uchungina. Ul menga buni ruxsat etdi. U menga buni halal etdi. Ul beruvchi ham oluvchi degan niyat bilan. Agarda bismillah so'zini aytmasak so'ygan vaqtda rizq bizga haram bo'la. Ne uchun? Shu rizq demak Alloh taolasiz o'sgan, Alloh taolasiz menga kelgan, Allohning bunda qatnashi yo'q deganni anglatadi. Shunga ko'ra bismillah so'zi bo'lmasa, bu rizq bizga haram. Bu rizqning negizida yata küfürlük. Yani Alloh taolaga ishonmav, Alloh taolaning beruvchi bo'laroq tanimov. Mana shuning uchun muhtaram qardoshlar, biz aytamiz bismillahli rizq kerak deymiz. Shulay osharga o'tirgan vaqtda, kiyim kiygan vaqtda, yiqlarga yotgan vaqtda, bularning bitinisinde de bismillah so'zlari bor. Hatta muhtaram qardoshlar, nindidir ishni ishlay boshladik, yurt solamiz, mashina yirtamiz, hatta mashinani qabzilgan vaqtda da bismillah aytib mashinani qabzirga qo'shalar. Chunki sen yasagan harakat bu sababkina mashinani harakatga keltiruvchi Alloh taolo.
Машинаны эшләтүче Аллаһы Тәгалә. Ул куйган шушы кануннарны, ул сиңа биргән җир асты байлыкларын, бензин, нефть һәм башка нәрсәләрне, һәм шуның белән син хәрәкәтләнәсең. Шуңа күрә дә Субханаллази саххара лана һәза дибез. Шушыны безгә хезмәт иттергән Аллаһы Субханаһу ва Тәгаләгә вакытларыбыз булсын дип әйтәбез дуга кылган вакытта. Менә бу бисмилла сүзенең мөхтәрәм кардәшләр ни дәрәҗәдә әһәмиятлелеген күрсәтеп тора. Ризыкны хәтта бер караганда бер эшне суyu мәсәлән чалу, бер сүз ризыкны хәлал итә яки харам итәргә мөмкин. Инде әйткәнебезчә, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә без начар гынахлы гамәлләр кыла торган булсак, бисмилла сүзен әйтү ул гынах тыела, аңлап бу сүзне әйтү кешене диндән чыгара. Шуңа күрә бу сүз белән бик сак кыланырга кирәк. Бигрәк тә яшьләргә, бигрәк тә дин тирәсендә йөргән кешеләргә, бигрәк тә уйнап сөйләшкән вакытларда. Кая вакытта бит без уйнап кына бисмилла сүзен кулланып җибәрәбез. Әйе, булай булсын, бисмилла дип без аны шушы дингә якынайтабыз үзебезнең уеныбызны. Ләкин ул дингә якынайта торган эш түгел. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, берәр нинди хатлар язган вакытта, я булмаса берәр сүз сөйләр алдыннан, шулай ук бисмилла дигән сүзне куллану кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям хат язган вакытта куллана торган булган бисмиллаһир-рахманир-рахим дип. Шулай көннәрдән бер көнне Худайбия дигән сулыхны төзегән вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям килешүнең башында бисмилла дип яздыра. Шул вакытта гарәпләр әйтә: без бисмилланы беләбез ди, Аллаһ сүзен, ләкин ар-рахман ар-рахимны белмибез ди. Рәхим һәм шәфкатьле ди. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям төзәттерә: бисмика Аллаһумма дип. Синең исемең белән я Аллаһ дип үзгәрттерә. Менә бу мөселманнарның әле килгәнче үк Аллаһ сүзен, ягъни гарәпләрнең Аллаһ сүзен белгәнен күрсәтә. Ләкин без мөселманнар Аллаһ сүзенә тагын Аллаһның ике сыйфатын истәдек: ар-рахманур-рахим. Шуңа күрә дә бит Фатиха сүрәсен укыр алдыннан мәсәлән, намазга баскан вакытта без гел әйтәбез: бисмиллаһир-рахманир-рахим дибез. Әбу Ханифа мәзһәбеннән башка мәзһәбләрдә бисмилла Фатиханың бер өлеше булып тора. Аятның башы булып, беренче аят булып санала. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ сүзенең менә шушы ар-рахманир-рахим, рәхимле һәм шәфкатьле дигән сүзе дә безнең өчен бик мөһим. Чөнки ислам динен гел әйтик вахши дин, кыргый дин дип, я булмаса кешеләрне үтерә торган дин дип гел санап киләләр. Әмма әгәр дә Коръәнгә игътибар итсәң, Коръәндә бер генә дә кылыч дигән сүз юк. Ул гына да түгел. Коръәннең беренче сүрәсе башлана бисмиллаһир-рахманир-рахим, Аллаһның рәхимле һәм шәфкатьле исеме белән. Аллаһның 99 исемнәре бар. Алар арасында әл-Җаббар, җәзалаучы бар шулай бит. Алар арасында бар әз-Залим, кешеләрне шулай бит хуҗа булып аларга истин торучы. Ләкин шулар арасыннан Аллаһы Тәгалә иң беренче ике исемен атаган ар-рахманур-рахим, рәхимле һәм шәфкатьле. Менә бу безнеңгә бер мисал, үзебезгә нинди булырга кирәк икәнгә. Шулай ук динебезгә ничек карарга кирәк икәнгә, һәм динебезне таратканда да ничек карарга кирәк икәнгә бер мисал. Шушы бисмилла сүзе аркылы, мөхтәрәм кардәшләр, безнең йөрәкләребез, күңелләребез йомшара. Без Аллаһка якынаябыз. Әгәр Аллаһы Тәгаләнең ниндидер башка каты исемнәре әйтелгән булса, без Аллаһы Тәгаләне ярату түгел, бәлки күбрәк куркыр идек. Ләкин менә шушы сүзләре аркылы кичкенә чактан Аллаһы Тәгалә безнең яраткан затыбызга әйләнә. Нинди генә кылсак та гафу итәргә сәдәтле һәм гафу итәргә әзер. Ләкин шул ук вакытта без дә, мөхтәрәм кардәшләр, аңа карата рәхим шәфкатьле булырга кирәк. Ягъни ул лаеклы булган гыйбадәтне кылырга кирәк. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.